رتبے تلاش کر معراج میں بتا کہ بلا فصل کون تھا۔ میں درخواست کروں گا سرکار علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب سے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ حجت الاسلام مولانا فضل عباس صاحب مد ذلہ العالی آپ کے سامنے معراج پر معراج خطابت کے جلوے دکھا رہے تھے، اور جس شہر میں ایسا خوش عقیدہ مجتہد اور عالم موجود ہو، اس شہر میں نہ کوئی منافق رہ سکتا ہے نہ کوئی مقصر۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تمام حضرات تشریف فرما ہوں گے جو کل کی تقریر سن رہے تھے، اور وہیں سے آغاز کر رہا ہوں چونکہ کل تقریر ادھوری رہ گئی تھی، اسے مکمل کرتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ میر انیس کے اشعار پڑھ رہا تھا میں کل، کیوں کر گیا ہو شوکت و شان پیمبری۔ اب آج تو شوکت و شان پیمبری کا ڈے ہے، اور میر انیس کا یہ اقرار اور یہ انکسار کہ کیوں کر گیا ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمیری۔ طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری۔ قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، قرآن میں جن کا وصف مقرر کے معنی ہے بار 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 بار، مقرر کے معنی ہے بار بار مسلسل، ایک بار نہیں بار بار۔ قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ یہ پہلا بند ہے، اس کے بعد کا بند میں نے کل نہیں پڑھا تھا، وہ آج پڑھنا ہے۔ کل اگر موقع ملتا تو کل پڑھتا، لیکن یہ کارڈ ہے اور یہ کاظم صاحب جو ہیں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور لاہور کے میرے جتنے بھی اشرے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ اعلان کر دیں جن صاحب کو سننا ہو وہیں سے رجوع کر سکتے ہیں۔
وہ نکات معراج کے سورہ نجم کے ذیل میں جتنے بھی تھے آپ نے سب ابھی سنے مولانا سے. وہ سورہ جو متعلق ہے معراج سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اور اسی میں مسلسل معراج کا ذکر ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى. یہ ہے معراج والا سورہ. اور مولانا شرح کر رہے تھے اور یقین کیجئے کوئی نقطہ انہوں نے چھوڑا نہیں، اس لیے کہ آیت کبریٰ پہ معراج جا کے معراج ہو جاتی ہے. تو وہاں تک مولانا نے معراج کے سفر کو شباب پہ لا کے ایسی جگہ سے نکل کے چلے گئے ہیں کہ جہاں سے آگے بڑھنا میرے لیے مشکل، اس لیے کہ جہاں جبریل رکے ہوئے ہیں میں آگے کیسے بڑھوں. تو اتنی مہلت آپ دیں کہ میں کل کی تقریر کو کامل کروں اور اتنی دیر میں یہ سوچتا رہوں کہ مولانا سے بچ کے معراج پہ کیسے آؤں. تو وہ مہلت مجھے دے دیجئے، موقع سوچنے کا. ابھی تو نہیں سوچا، اور اگر نہیں کچھ آئے گا تو نہیں پڑھوں گا میں معراج پہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک تقریر معراج پہ ہو چکی تو اب دوسری بھی ہو، لیکن کل کی تقریر کو میں کامل کر رہا ہوں. تو مولانا فرما رہے تھے کہ سارا سب کچھ زور فضائل علی پر، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے. تو یاد رکھیے معصوم کی یہ حدیث کہ فضائل علی کا بار صرف ملک مقرب اٹھا سکتا ہے یا مومن کامل. آسان نہیں ہے مومن کامل. اب اگر کوئی بحث کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم علی کی اس فضیلت کو نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس نے اپنا تعارف کرا دیا، آپ کو اطمینان ہو گیا. صرف مومن کامل نہیں بلکہ یہ مومن نہیں ہے. اب زیادہ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ تلاش کیجئے کہ کہیں ملک مقرب مل جائے تو پھر اس سے باتیں ہوں فضائل علی کی، یا پھر مومن کامل کہیں مل جائے جو کہ کبھی کبھی ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو خوب باتیں ہوتی ہیں، گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں. تو فضائل علی کا بار اٹھانا آسان نہیں ہے، اور علی کو سمجھنا. اور جب ہم کہتے ہیں علی تو علی اس لفظ میں خود تنہا نہیں ہے، اس میں تمام علی آ گئے، اس میں سب علی آ گئے، سب محمد آ گئے. نام ایک ہے، سمبل ہے. خوشی کا سمبل ہمارے یہاں علی ہے، اس میں سب. غم کا سمبل حسین ہے، اس میں سب. جب ہم نے میرنیس کہا تو مطلب یہ نہیں کہ تنہا میرنیس، جو جو علی کی مدح کر چکے سب اس میں شامل. سمبل میرنیس. تو ایک سمبل چن لیا جاتا ہے. 1,24,000 انبیاء کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک فقر انبیاء.
सिंबल, नबूवत का सिंबल मोहम्मद। वो शार्ट करते हुए 1 लाख में से इतने रसूल और इतने नबी और इतने पैगंबर और ये और इतने उलुल अज़्म और ये और एक नबी अफसर, बस सिंबल कायम हो गया। इसी तरह इमामत का सिंबल अली, सब अली सब मोहम्मद। तो फजीलत सिर्फ अली की नहीं बयान हो रही, सब शामिल है। और कोई फजीलत में कम ज्यादा नहीं है। और यह भी कह दिया कि हमारी कोई हदीस अगर तुम्हें बयान करना हो और किसी इमाम का नाम न याद आ रहा हो कि किसकी हदीस है, तो किसी का भी नाम ले दो। इसलिए कि जो एक कहता है वही दूसरा कहता है, कोई फर्क नहीं है, सब एक ही बात करते हैं, किसी का भी नाम ले दो। तो जहां ये अखलाकियात हों कि इबादत में सब बराबर, शुजात में सब बराबर, इल्म में सब बराबर, सखावत में सब बराबर, शुजात में सब बराबर, कम ज्यादा नहीं। जो अव्वल शजा है वही आखिर शजा है, वही औसत शजा है। इबादत में किसी की इबादत कम ज्यादा नहीं, सखावत में कोई सखी कम ज्यादा नहीं, सब बराबर। ऐसे डाल के तोड़े 12 के 12 बराबर, किस दरख्त में ऐसे फल आते हैं, छोटे बड़े होते हैं। बस एक शजर लगाया अल्लाह जिसमें ये 12 फल आए बराबर के, कोई फर्क नहीं शीरीनी में। जिसका नाम जबान पे आया जबान मीठी हो गई। ये जुमला मेरा नहीं था, ये जुमला इमाम जमाना का था। है आले मोहम्मद, क्या नाम रखे हैं अल्लाह ने तुम्हारे, जबान पे नाम आए दिल में मिठास आई। और वाकई आप देख लीजिए, अली कहा, मोहम्मद कहा, फातिमा कहा, हसन कहा, हुसैन कहा, शीरीनी आ गई। कहां हैं ऐसे नाम, किसको नसीब हैं ऐसे नाम। इल्मे इलाही में थे ये नाम, इससे पहले न रखे गए ये नाम। इनसे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं, अली नहीं, हसन नहीं, हुसैन नहीं। ये छोटी छोटी ऐसी सामने की बातें हैं जो फजीलत में बयान कर दी। तो बड़ी बड़ी फजीलतें जहां जबानें आजिज हो गई, कलम थक गए, कि जहां कहना पड़ा कुरान को भी और हदीस को भी कि दुनिया के सारे दरख्त कलम बने और सारे समंदर रोशनाई बने और जिन्नो इंसो मलक बैठे लिखने को, जब भी इहाता नहीं कर सकते फदाइले आले मोहम्मद यानी अली यानी आले मोहम्मद। सारे दरख्त कलम बने, सारे समंदर रोशनी। तो वहां 74 बरस की उम्र मीरनी सर्फ करके, मदा करके, और कोई पहलू कोई नुक्ता न छोड़कर दफ्तर के दफ्तर भर के, और फिर आजिज़ी का ऐलान कर दिया, क्यों कर बना हो शौकत व शान पैगंबर। आजिज़ है यहाँ फरस दको हसानो हिमयरी, ताकत ये किसमें है जो लिखे जोरे है। दौड़े कुमैत खामा तो खाए सिकंदरी, कुरान में जिनका बस मुकर्रर खुदा करे, किसकी ज़बान से फिर बशर उनकी सना करे। अब अगला बंद पढ़ रहा हूं, अब अगला बंद पढ़ रहा हूं, लेकिन जहनों को तैयार रखिएगा। सब कुछ बता दिया, कल बता दिया वो मद्दाह
کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے علی کی فضیلتیں بیان کر دی، خود انیس بھی پیچھے نہیں ہے کسی سے، لیکن اب کہتے ہیں کہ کیا مدح کی ہم نے، مطلب کیا مدح کی ہم نے، عاجزی کا اعلان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا مدح کی، بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، دیکھیں شرط کے ساتھ ہوگی، اور یہ اطمینان ہے کہ اہل ملتان علم و ادب کو سمجھتے ہیں، ایک ایک لفظ میں باریکی ہے جو اگلا بند پڑھ رہا ہوں، جو کہ اتنا قیمتی تھا کہ کل نہیں پڑھا، اور اگر یہ بند سب سمجھ گئے میرے بھائی تو تقریر کا آغاز ہوگا، نہیں ہو پائے گی پھر تقریر۔ بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، شرط ہے آنکھ میں روشنی ہوئی تب کہا یہ نور خدا، اندھے کو کیا پتا، بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، اور مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا۔ دیکھیں مطلب سے مداح ہو رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، چونکہ آنکھ کو نور ملا اس نے دیا تو کہا نور خدا، اندھا اندھا رہا اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ دیکھیں مطلب چل رہا ہے سارا، غور کیجئے گا، مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا، اور مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا۔ سب مطلب چل رہا ہے، مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا۔ ایک بات پہلے بتا دوں، ابھی 3 مصرے پڑھے، چوتھا مصرہ نہیں پڑھا۔ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، چوتھا مصرہ جو ہوتا ہے وہ بند کو بند کرتا ہے، اور اگلے 5ویں اور چھٹے کے لیے کام کرتا ہے، اور چھٹے میں بات کامل ہوتی ہے۔ چوتھے مصرے سے چھٹا مصرہ بنتا ہے، اگر چوتھا مصرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو چھٹا سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو بات چوتھے میں کہی جاتی ہے اسی بات کو چھٹے میں دوہرایا جاتا ہے، اور وہی لفظ ہوتے ہیں۔ یہ میر انیس کیا ہوتا ہے، لفظوں پہ غور کیجئے گا، جو چوتھے میں لفظ ہوں گے وہی چھٹے میں ہوں گے، بات الگ الگ ہوگی لیکن بات کامل ہوگی۔ اب چوتھا مصرہ پڑھنے کے لیے میں 3 مصرے پھر پڑھتا ہوں۔ بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا، اور مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا، اور پایا دور مراد تو بہر سخا کہا۔ یاد رکھیے گا چوتھے مصرے میں کیا ذکر ہوا، سمندر کا ذکر ہے، سمندر کا، سخاوت کا سمندر کہا، اور موتی سمندر سے نکلتا ہے، چونکہ موتی ملا اس لیے ہم نے کہا یہ سخاوت کا سمندر ہے۔ مطلب دیکھا آپ نے انسان کتنا مطلبی ہے۔ انیس سب پہ پانی پھیریں گے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، یہ ہے میر انیس کا منشور مدح علی اور مدح آل محمد کے لیے۔ پایا دور مراد تو بہرے سخا کہا، ہم خوش ہوئے، یہ سب کچھ کہہ کے مشکل کشا حاجت روا، بہر سخا نور خدا، سب کہہ کے خوش ہو گئے، مدح ہو گئی، مدح ہو گئی، مدح ہو گئی۔ انیس کہہ رہے ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔
جو بحر میں قطرے ملا دیے. تم نے جو کچھ مدح اب تک علی کی ہے وہ چند قطرے ہیں اور اس کو چاہتے ہو سمندر میں ڈال کے مدح کی. وہ تو سمندر ہے مدح. تو آپ بتائیے کہ ہماری تعریف تو قطرے ہیں, اب اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں گھٹا لیجئے. ارے قطرے ہی رہنے دو. اس لیے کہ کبھی کبھی ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر سے پوچھئے, ڈاکٹر اظہر سے, چند قطروں میں بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں, مد علی کے چند قطرے تو رہنے دو. تاکہ شفا تو ہو جائے, بیماریاں تو دور ہو جائے. ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے. کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ, معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ, یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا, اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا. قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا, ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین و ادنا. قریب ہوا اور قریب ہوا, قریب ہوا اور قریب. دو کمانے یا اس سے بھی کچھ ادنا. قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا. اب یہ ادنا جب تک آپ نہیں سمجھیں گے معراج کی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اردو میں ادنا کہتے ہیں کمتر کو. یہ لفظ کیا ہے عربی میں؟ دنا. دنا کمتر, اس سے بنا دنیا. یہ ہماری دنیا جو ہے جسے دنیا کہتے ہیں یہ دنا ہے, یہ ادنا ہے. کیوں کہتے ہیں اسے دنیا؟ یعنی جتنے سیارے ہیں, جو کچھ ہے عالمین میں, سب سے نیچے ہے یہ ادنا, اس لیے دنیا. ہم سب سے نیچے ہیں, سب ہم سے اوپر, ادنا میں ہم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ. اور پھر آیت نے اعلان کیا, اور وہ فاصلہ بھی کیا؟ ادنا. ایک ہے اردو میں ادنا, ایک ہے عربی میں ادنا. عربی میں او ادنا بلندی, اردو میں ادنا کمتر. اب میرے نیز کا مصرع پھر پڑھی. قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا. جس کو بلندی کہا جا رہا ہے وہ بھی میرے نبی کے لیے رتبہ ادنا ہے, یعنی اس کے اوپر بھی کوئی اور رتبہ ہے. قوسین کے اوپر بھی کوئی مرتبہ ہے. اب وہ کہیں گے 5ویں 6ٹھے مصرے میں, قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا. جبریل امی کو بھی نامہ داخل کی جاتی, جبریل امی کو بھی نامہ داخل کی جاتی, یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے. یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے. یہ ہے رتبہ قوسین سے بھی بلند, یہ ہے بلندی. ثم دنا فتدلا. فتدلا عربی میں ہر گول چیز کو کہتے ہیں دلہ, تتدلہ, ڈول کے معنوں میں.
इसी से लफ्ज बना है दौला, फला सिराजुद्दौला, आशिफुद्दौला। ये दौला क्या है? दौलत। ये डोल, ये दौला, ये फतदल्ला, ये दौलत सब एक ही लफ्ज है। गोल, गोल के मानों में। तो दौलत को क्यों कहते हैं दौला? इसलिए कि दायरे में है दौलत। आज है कल नहीं, आज यहां कल वहां, आज वहां, दौरे में, दायरे में। डोल जो है उसको क्यों कहा फतदल्ला? डोल। कुआं है गोल, आपने डोरी डाली, उसमें बंधी है डोल, डोरी चली, डोल चला। दायरे में डोल सेंटर में जा रहा है, पानी भरा, खींचा, सेंटर में आया। अब जो ऊपर चला, डोरी हिली, डोरी हिली डोल के वजन से। इस कुएं के दायरे में, देखिए कुआं क्या है? कुआं है गोल। दो कमानों को जब आप मिलाएं तो दायरा बनता है, यानी कुएं में दो कमानें मिली हुई हैं। जहां पर कमानें मिली हुई हैं उस सेंटर में रस्सी चल रही है और वहां से सेंटर तक आ रही है। तो कितने सेंटर हुए कुएं में? एक तो दायरे का सेंटर है, एक सेंटर से सेंटर तक, जहां से चली वहां तक आई, और एक बीच सेंटर, दायरे का सेंटर। देखिए जहाज की दो चालें होती हैं, एक तो जहाज यूं जा रहा होता है और एक जहाज यूं जा रहा होता है। यह भी हजारों मील के फासले पर ऊपर नीचे होता है जो पता नहीं चलता। अगर एयर पॉकेट आ गया तब पता चलता है, वो कहते हैं बेल्ट बांध लीजिए। एक सवारी दो तरह चलती है, ऐसे भी चल रही है और ऐसे भी चल रही है। हमें मालूम है आप क्या सोच रहे हैं, वो हम अभी कह देंगे जुमला जो आपके इस वक्त जहन में है, और आप जो इतनी कोशिश कर रहे हैं समझने की, हम सब समझ रहे हैं, खूब समझते हैं हम बातें। लेकिन जरा सा गौर कर लीजिए, दुनिया आपकी चल रही है कैसे? अपने महवर पे भी चल रही है और यूं भी चल रही है, यानी एक शय दो चालों से चल सकती है। अब ये उसके इख्तियार में है, लेकिन आपके इख्तियार में यह है कि आप भी अपनी शय को दो चालों से चला रहे हैं। डोल को आपने डाला, पानी भरा, सेंटर तक गई और वहां से आपके सेंटर तक आई और दायरे में चल रही है। इसलिए कहा दना फतदल्ला, वो यूं गया जैसे कुएं के दायरे में डोल जाता है ऊपर की तरफ, वो यूं जा रहा था। दायरे कुन फयकून की गहराई में वो यूं जा रहा था जैसे डोल ऊपर जाता है, और वजन से रस्सी जो हिल रही थी अब वो जा रहा है। फतदल्ला फकाना काबा कौसैनो औ अदना। काब, काब कहते हैं गोल प्लेट को। काब, काब कहलाती है प्लेट जिसमें पुलाव रखते हैं। एक काब में बिरयानी लाई है, काब बोलते थे पहले इंडिया में, ये अरबी का लफ्ज है काब। काब में भी दो कमाने, और बात भी वाज़ेह कर दी गई कौसैन। कौसैन क्यों कहा? जब दो बादशाह मिलते थे तो दोनों कमान लेके आगे बढ़ते थे, यह अरब का दस्तूर था। और जो दोनों कमानों की डोरियां मिल जाती तो मुआहदा हो जाता, हम तुम्हारे मददगार, तुम हमारे मददगार, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त, हमारा दोस्त तुम्हारा दोस्त।
نہیں پورا ہوگا جب تک دونوں کمانیں نہ ملے. ایک کمان محمد تھے, ایک کمان علی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى. ادنا, مقام ادنا, سدرۃ المنتہا. ہم لے گئے اس کو راتوں رات, لے گئے. رات کا سفر اسرا. یہ 53واں سورہ ہے, سورہ نجم, اور وہ 17 نمبر بنی اسرائیل. اس کی ابتدائی آیات میراث سے متعلق. سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اسے, سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. لے گیا اور وہ رات آئی, اور وہ رات جب آئی تو اپنے بہن کے گھر پر تھے, ام ہانی کے یہاں. مسلمان مجبور ہے یہ لکھنے کے لیے کہ اس رات سو رہے تھے ابو طالب کی بیٹی کے گھر میں. گھر دور نہیں ہے. جب آپ باب عبدالعزیز سے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھیں گے کعبے میں تو باب ابراہیم آئے گا, پھر باب اسماعیل آئے گا, پھر باب ام ہانی فوراً آ جائے گا. یعنی ام ہانی کا گھر اب کعبے میں حرم میں داخل ہے. یعنی کعبے سے دور نہیں تھا ام ہانی کا گھر. حضرت علی کی سب سے بڑی بہن ام ہانی, اس کے بعد طالب, طالب کے بعد عقیل, عقیل کے بعد جعفر, جعفر کے بعد علی, علی کے بعد جمانہ. 2 بہنیں 4 بھائی, ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی اولاد. سوتے تھے اکثر جا جا کے ان کے گھر پہ. اس رات وہاں آرام کر رہے تھے. جبریل جاؤ اور کہو کہ وہ آئیں. اب جو آئے جبریل تو وہ سو رہے تھے. ملک کیسے اٹھائے؟ تو اپنے رخسار تلووں سے ملے. نہیں سمجھے؟ ادنا ملک کے رخسار, نبی کا تلوہ. ابھی تو معراج شروع بھی نہیں ہوئی. اب پھر ادنا کے معنی بتاؤں؟ اسی طرح لوٹ لوٹ کے آؤں گا. سفر میں یہی ہوتا ہے, ابھی سفر شروع نہیں ہوا. یہ جو کہا ادنا, بلند مقام کو اللہ نے کہا ادنا. معراج سے پہلے ادنا نہیں تھا. سدرا, قاب قوسین, ادنا کب بنا؟ جب نبی کو معراج ہوئی. ادنا اس چیز کو کہتے ہیں جو قدموں کے نیچے آ جائے. جب نبی اوپر گئے تو اللہ کی کل کائنات, میں سدرا, میں لوح و قلم, میں 7 آسمان, میں کرسی, سب کچھ نبی کے قدم کے نیچے آئے. اب سب ادنا. چونکہ معراج کا آغاز تھا اس لیے دنیا یہ دیکھے کہ ملکوت کیا ہے. ملکوت سب کچھ رخسار ہے, اور رخسار ملکوت زیر قدم نبوت. رخسار ملے, رخسار ملے. آج اگر ہمیں آپ مقصد کہہ دیں تو ہم خوش ہوں گے. ہم نہیں علی کے فضائل پڑھیں گے, ہم صرف نبی کے فضائل پڑھیں گے, سنیں یا نہ سنیں. دل چاہتا ہے آج آپ ہمیں مقصر کہیں. کہیے, اس لیے کہ صرف نبی کے فضائل پڑھیں گے. یہ کیا کہ معراج ہے اور ہم شروع سے علی کے فضائل پڑھنے لگے. معراج میں علی کہاں ہیں جو ہم علی کا ذکر کریں؟ آج نبی کا ذکر ہوگا. ہاں, یہ میں نے شروع میں کہہ دیا, گھر علی کی بہن کا تھا, ابو طالب کی بیٹی کا گھر تھا, جہاں سے سفر شروع ہوا. جب سفر ہی ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے ہو تو یہ سفر ختم کہاں ہوگا؟ اگر گھر بیٹی کا آغاز ہے,
रहेंगे अबू तालिब यहां से वहां तक। रुखसार की नरमी जो तलवों से, आंख खुली, क्यों कैसे आए जिब्रील? दावतनामा आया, आपको याद किया है। याद तो हर वक्त करता है, फिर बुलाया है, चलेंगे चलेंगे। कैसे जाएंगे? सवारी लाएंगे। दरवाजे पे सवारी मौजूद थी। अभी मौलाना ने कहा बुराक नहीं, बराक, बर्थ से। आज फासलों का स्पेस एंड टाइम, सबसे बड़ी थ्योरी साइंस की है, स्पेस एंड टाइम, जिसको साइंस ने कह रहा हमने फतह कर लिया। उसका हिसाब नूरी सालों से लगता है। लाइट, सफर शुरू हो रहा है स्पेस का। 1400 साल पहले इस थ्योरी को सुनाया जाएगा कि 1400 साल के बाद जो साइंसदान कहेंगे हमने स्पेस और टाइम को फतह किया। ये सफर ही स्पेस और टाइम का है। स्पेस में जाना है और टाइम की कोई कैद नहीं है। टाइम तो बस इतना होगा, आप वापस आएंगे, जंजीरें हिलती रहे, बिस्तर आपका गर्म रहेगा। गए और आ गए, और सफर शुरू होगा। लाइट, बर्थ, सवारी तेज रफ्तार। क्या है सुपरसोनिक? बहुत तेज। और कहां तक जाता है? और क्या है रॉकेट? क्या है गगारियन की सवारी? चांद तक का सफर। वो तो रोंते हुए निकल गए एड़ी का निशान बना के, और आगे और आगे और आगे और आगे। सवारी तैयार है, तैयार हुए, तैयार हुए, तैयारी है। जो लिबास ज़ेबे तन किया इससे पहले नहीं पहना था। कपासी अमामा था, जर्दी माइल, जिसे इंग्लिश में आप कहें क्रीम कलर। ये दूल्हा का अमामा होता था इस रंग का अरब में। इस अमामे का नाम था सहाब। न साहब आज पढ़ने नहीं है, ईद का दिन है, लेकिन फजाइल का नुक्ता है। तो हाशिम भाई के यहां महफिल होगी 5 शाबान को, मेरे उस ममदू की। मेराज के बाद ये अमामा किसी ने पहना नहीं, सहाब जो शबे मेराज पहना, फिर ये रख दिया गया। रहा अली के पास, फिर हसन के पास, फिर हुसैन के पास, पहना किसी ने नहीं। इसलिए कि मेराज के बाद शायद वसीयत थी वही पहने जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में मेरा जैसा हो। फिर उसी ने पहना। साहब जर्द अमामा, शमले कांधों पे लटके हुए, दोष पे किशमिशी रंग की अबा, कमर का पटका। मैं नहीं चाहता था कि आपकी आंखें नम हो। बहुत एहतियात की जाती है गदीर में, मेराज में 13 रजब को, कि कभी कभी तो खुशी आती है इस घर में, तो ये खुशी किसी तरह निकल जाए खुश खुश, और हम खुशी की मुबारकबाद भी दे लें। कमर का पटका, नालैन, उनका भाई ख्वाब में मेराज हुई थी। नालैन इसलिए जिक्र में आई कि ख्वाब में जूती का जिक्र नहीं होता। जिस्म जा रहा है तो नालैन की जरूरत है। नालैन भी थी। तैयार हुए, सवारी पे बैठे, सफर शुरू हुआ।
یہ مختصر سا سفر نیچے کا تھا کہ وہاں سے چل کے مکے سے سواری رکی مدینے میں. جبریل نے سواری کو روکا, کہا یہاں سجدہ کیجئے. جب سجدہ کر چکے, کہا یہاں کیوں سجدے کا حکم ہوا؟ کہا یہاں آپ کی قبر بنے گی. پتہ چلا قبر پہ سجدہ ہوتا ہے, جہاں قبر ہوتی ہے یہاں سجدہ کیجئے, یہاں آپ کی قبر بنے گی. قبر کی جگہ سجدہ ہے. معراج نے بتایا. وہاں سے چلے, دوسری جگہ ایک اور سجدہ ہوا. اس سجدے کو تاریخ داں نے چھپایا, وہ ہے عراق کا سجدہ. لکھنے والے نے لکھا یہاں سجدہ کیجئے اس لیے کہ یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سجدہ کیوں؟ میرے نبی سے کیا مطلب جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہاں سجدہ کریں؟ تو پھر سجدوں میں زندگی گزر جائے گی. جہاں موسیٰ پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں ابراہیم پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں زکریا پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں یحییٰ پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں شعیب پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں داؤد, جہاں سلیمان, جہاں اسقیل, جہاں جرجیس. ایک عیسائی کیوں؟ تو وہ جگہ جس کو چھپایا گیا یہ کہہ کے کہ یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, وہ ہے کربلا. عراق فرات کا کنارہ, یہاں کیجئے سجدہ. اور عیسیٰ وہی پیدا ہوئے جسے آج کربلا کہتے ہیں. کہیے تو عیسیٰ کی ولادت سنا دوں تاکہ یہ ذہن میں آپ کے کڑی نہ رہ جائے. یہ سجدہ رہ نہ جائے. میرا سجدہ سہو میں پڑ گیا, اسے قضا کہوں کہ ادا کہوں. میرا سجدہ سہو میں پڑ گیا, اسے قضا کہوں کہ ادا کہوں. یہ گلے ریاض حبیب ہے, اسے ڈھونڈ گلشن ناز میں. میرا سجدہ کوئی داغ ریا نہیں جو ملے گلشن ناز میں. سجدہ ہے اور سجدہ ہوا ہے مدینے کے بعد. اللہ نے ابھی تو 13 رجب گئی, آج 27 ہے. اللہ نے مریم سے کہا اب آپ تیاری کیجئے کہیں اور چلنے کی, نکلیے اس مسجد سے, وقت قریب ہے. ظہر کا وقت آیا چاہتا ہے. مریم نکلی, حکم تھا اللہ کا, تو اللہ کے گھر سے نکلی, باہر آئی, اپنے آپ کو دیکھا, چاروں طرف دیکھا. جب پیدا ہوئی تھی تو اسی گھر میں آئی تھی, اس لیے کہ نظر یہ تھی کہ اللہ کے گھر میں رہیں گی. گھر کوئی تھا نہیں, ماں باپ مر چکے تھے, زکریا نے پالا تھا, خالو نے پالا تھا. گھر تو یہی تھا. اپنے ہی گھر سے نکلنا پڑا تو اب کہاں جائیں؟ جب اپنا گھر ہی چھوٹ گیا تو اب کہاں جائیں؟ اور گھر کوئی اور تھا نہیں. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہاں جاؤں؟ اور وقت ہے مصائب کا, قیامت کا وقت ہے, کہاں جاؤں؟ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں, حیات القلوب میں لکھتے ہیں, 28 علماء نے یہ روایت لکھی ہے کہ ایک بار مریم نے آواز دی, اے نبی آخر کے نواسے حسین میری مدد کر. میں یہاں رکوں گا, معراج مجھے سمجھانا کہ مریم نے کیوں پکارا نبی آخر کے نواسے حسین کو. جیسے ہی مریم نے پکارا زمین لپٹی, پیر عرض ہوا. مریم نے اپنے آپ کو کربلا میں پایا, فرات کے کنارے, کھجور کے درخت کے نیچے. اب قرآن پڑھ لیجئے, چشمہ بہ رہا تھا.
دریا بہ رہا تھا, پھل گر رہے تھے کھجور سے, اور وہیں عیسیٰ پیدا ہوئے. گود میں بچے کو لے کے پھر واپس چلی ناصرہ کی طرف, تو اب پھر زمین طے ہوئی اور اب اپنے وطن میں تھی. جس کو پکارا تھا اس نے اپنے ہاں بلایا, اپنی سرزمین پہ بلایا. آؤ میری جاگیر میں, تم نے مجھے بلا لیا تو میں آ گیا, میں تمہیں لے جا رہا ہوں. اب یہاں پر شرک کی باتیں کریں ہم, اور کچھ بدعت کی باتیں ہوں, کچھ شرک کی باتیں ہوں, کچھ غلو کی باتیں ہوں. جب اللہ اپنے گھر سے نکال چکا اور یہ کہہ چکا کوئی مدد میں نہیں کروں گا, تو اب کیا ہو؟ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, سب یہی کہتے ہیں کہ مریم کو اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا. روایت بدل کے دکھائیے, ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ نے اپنے گھر سے مریم کو ہٹایا ہے یا نہیں؟ مدد سے انکار کر دیا اللہ نے. اب جب اللہ سہارا نہیں بن رہا ہے مریم کا, تو کسی کو نہ پکارے, مر جائیں. کیا کیا چاہتے ہیں آپ؟ عورت ذات, تنہا, شوہر نہیں, کسی کو نہ پکارے. اب اس وقت مصیبت میں جس کا نام اس کے سمجھ میں آیا اس کو پکارا, تو کون ہوتا ہے؟ کیا کہے گا مریم پہ؟ کون سا الزام رکھے گا تاریخ پہ, قرآن پہ, تفسیر میں؟ مریم کو یہ معلوم تھا کہ جب اللہ کو نہیں پکارنا تو پھر کوئی ایسا ہے کہ جسے پکارا جائے, اور وہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مریم نے پکارا, مدد ہوئی, خاک شفا جو بننے والی تھی اس مٹی پر عیسیٰ پیدا ہوئے اور معجزہ بن گئے. مریم کو اطمینان ہے, اگر خاک شفا پہ نہ پیدا ہوتے تو کبھی ہاتھ لگا لگا کے مریض کو شفا نہیں. سے پوچھتا ہوں, آپ کہیں گے کیا دلیل ہے اور مبالغے کی باتیں کر رہے ہیں آپ توحید پہ ضرب لگا رہے ہیں. توحید پہ ضرب نہیں ہے, میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین تھے اور سارے عالم کے لیے آئے تھے, اور یہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے. منافقت کی انتہا ہے یہ کہنا کہ پوری دنیا کے لیے اسلام آیا ہے, اور مسجدوں پہ لکھا ہے غیر مسلم نہیں آ سکتا یہاں. اوپر لکھا ہوا ہے مشرک نہ آئے, کافر نہ آئے, اور دین ہے کائنات کے لیے. کیا کافر اور مشرک دنیا میں نہیں ہے؟ اب بتاؤ, اگر کافر اور مشرک مدد کے لیے آئے تمہارے پاس تو مسجد میں جا کے دعا بھی نہیں کر سکتا, تو اب وہ کیا کرے؟ آنا ہے اس کو اسلام سے دعا کرنا ہے اور مسجد میں جا نہیں سکتا, تو وہ کہاں جائے گا؟ تو لوگ کہیں گے گھبرانا, آ تجھے اسلام کا گھر دکھاؤ, امام باڑے چل. نہیں سمجھے تم, دیر میں سمجھ رہے ہو بات کو. مسجد میں کافر مشرک نہیں جا سکتا, امام باڑے میں آ سکتا ہے. جو در اللہ بند کرتا ہے حسین کھول دیتے. مریم پہ اللہ کے گھر کا دروازہ بند تھا, حسین نے در کھول دیا.
पर इसी मौजू पे बोलूं। तुम ये कहते हो दुआ कबूल नहीं है, फला गुनाहगार है, वो शराबी है, वो जानी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। इंसान है, कुछ मांगे बच्चों के लिए न, जिसे मस्जिद में नहीं आएगा इसको गुनाहगार को ना आने दो तो वो कहीं ना जाए, किसी से ना मांगे। अरे अल्लाह के घर से निकालोगे, हुसैन से तो मांगेगा। मुत्तकी हैं, देखिए रात भर जागेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, बड़े मुत्तकी हैं, तरावी पढ़ते हैं, बड़े मुत्तकी हैं, रोजा रखते हैं। ये सब गंदे लोग हैं, ये गुनाहगार लोग हैं, ये खराब लोग हैं। इंसान तो है, इंसान तो है। अब हैरानी होती है दुनिया को कि जो न नमाज पढ़ते हैं, न नेक काम करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, और जब मुहर्रम आता है तो हुसैन हुसैन करते हैं। तो पता क्या, वहां जगह नहीं है, उनकी जगह यहां है, जभी तो आते। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े ज़कात देने वाले, बड़े खून देने वाले, बड़ा हज करने वाले, बड़ी तिलावत करने वाले, तो तुम तो भाई मुत्तकी हो, जाहिद हो, मोमिन हो, तुम्हें क्या सिफारिश की जरूरत? एक गए और वो गए जन्नत में। अरे तो रोए तो वो जिन्हें सिफारिश की जरूरत है, तो वो बैठे हैं हुसैन को पुकार रहे हैं, और हुसैन ने मुत्तकियों से थोड़ी वादा किया है बख्शाएंगे। बख्शा तो वो जाता है जिसमें कमी होती है। इसमें झगड़ा न करो, ये क्यों आए हैं और क्यों जुलूस निकाल रहे हैं, ये गुनाहगार लोग, फुला बाजार के लोग, ये हुसैन को क्यों मांगते हैं? तो पूछ लिया किसी ने जाके, ये तुम काहे के लिए हुसैन को पुकार रहे? तो ऐसा जवाब मिला कि मुंह पे तमाचा पड़ा। उन्होंने कहा गुनाह हमारा बड़ा है तो वकील भी बड़ा किया। मुजरिम बड़ा होता है, मुजरिम बड़ा होता है तो वकील लाता है कहीं बड़े मुल्क से, बड़ा वकील लाता है। हाँ, इस पे बहस कर लो कि ये हुसैन को ही क्यों पुकार रहे, किसी और को क्यों नहीं पुकार रहे। अरे उसी को तो पुकारेंगे जो अल्लाह का वकील हो। अरे जिसे दफ्तरी की भी जगह ना मिली हो, उसके पास क्यों जाए? यही तो अहम मसाइल थे जिन्हें समझाने के लिए कहा आइए कुछ बातें करनी है आपसे। कोई एक मसला नहीं था, 3,84,000 मसाइल पर गुफ्तगू हुई। 70,000 राज अल्लाह ने अपने इस रात अपने हबीब को बताए। 70,000 राज बताए। आइए कुछ बातें करना है। सवारी आई है, बड़ी अहम बातें हैं और आके मसाइल को सुलझा लीजिए। भाई छोड़ दीजिएगा मुझे तकरीर के बाद, कुरान को भेजने वाला है, सारे मसाइल कुरान में उतार दे। नहीं नहीं नहीं, कुरान तो कुछ लोगों के लिए जाएगा, यह मसाइल कुछ और लोगों के लिए है। क्या मतलब? तो अल्लाह ने कहा हाँ, एक कौम है जो कलमा पढ़ के आएगी, कुरान उनके लिए, और ये मसाइल, ये दूसरा कुरान जो कोई ना देख पाएगा,
जो शब हिजरत आप पे उतरेगा, शब कद्र है, वो आपको मालूम है। हम एक और कौम लाएंगे, मसाइल अलग अलग है भाई, कुछ बातें उम्मत के लिए, कुछ यहां हमारी आपकी बातें। तो इतनी तो मेराज है, गए और आ गए नहीं। मेराज क्या है, हम वो पढ़ रहे हैं। पहला हिंदुस्तान का एमएससी फिजिक्स में पहली बार उसने एमएससी किया, हिंदुस्तान का पहला एमएससी फिजिक्स। अब आप तो जानते हैं ये साइंस खला से मुताल्लिक है, फिजिक्स, हवा, खला, लाइट, ये सब फिजिक्स के चैप्टर हैं। अब वो तो पढ़ के एमएससी करके समझा मुझसे ज्यादा काबिल हिंदुस्तान में कौन है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हकीम मुर्तजा इलाहाबादी, जिनका सब्जेक्ट ये था मिंबर पे बैठे तो 5-5 घंटे मेराज पढ़ रहे। हिंदुस्तान में उनका जैसा मेराज पढ़ने वाला नहीं आया। लोग कहते हैं, लखनऊ के लोग कहते हैं वो मेराज पढ़ रहे, और वही एमएससी भी आके बैठ गया मेराज सुनने। ये मेराज पढ़ने लगे, वो चले, सफर तय हुआ, वो उठ के मजमे से मुखातिब करता है मौलाना को, जी मैंने साइंस पढ़ी है, इस खला में कई लाख गैसेस हैं, अगर इंसान निकल जाए तो जल के खाक हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं कि नबी निकलते चले गए और बच के आ गए? साइंस पढ़ी है ना। अब मौलाना क्या जाने कि फिजिक्स क्या। उधर उसने सवाल किया और उसने कहा मेरी तरफ देख, ये देख शमा जल रही है, ये उंगली लेकर शमा की आधी लौ से यूं उंगली कर, ये बता जली या नहीं जली। मेरा नबी यूं गया, गया, खामोश, झाग बैठ गया, साइंस का सारा झाग बैठ गया, और वो चले। किधर चले, क्या दिखाना? इब्राहिम ने कहा था मुझे कमांड दिखा कायनात की, तू कायनात को कैसे चलाता है? तो एक मेराज इब्राहिम को भी हुई, कमांड दिखाया गया कायनात का, देखो हम दुनिया को कैसे चला रहे हैं। जरूरी था कि फक्र इब्राहिम को वहां बुलाया जाए जहां शरा हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब हैं, तो आप भी आलमीन के नबी हैं, तो वहां यह भी बताया जाए कि आलमीन के रब हम हैं, आलमीन के नबी आप हैं, और आलमीन का वली ये है, इसलिए तीनों वहां हो। वरना मुआहदा पूरा नहीं होगा। हम हैं, आप हैं, और एक और कुछ बातें होंगी, कलमा पूरा है, तीनों वली एक जगह मौजूद। क्या किसी को हैरत हो रही? अगर 3 शैतान एक जगह हो सकते हैं तो 3 वली एक जगह नहीं हो सकते। यानी बातिल की सारी ताकतों पे आपको यकीन है और हक की ताकतों पे यकीन नहीं। चले, इधर से ये चले और मलाए आला में ऐलान हुआ, वो आ रहे हैं, शाहराहों को सजा दो, कायनात को सजा दो। मुखातिब किया है मेरे चांद, जिसके हिज्र में तेरा सीना शिगाफ था, वो आ रहा, आफताब तुझे पलटाने वाला आ रहा है। ऐ सितारों अब गर्दिश से तुम निकल आओगे, सितारों की गर्दिश बदलने वाला आ रहा। अरे एक कहकशां आपको नजर आती है, आज साइंस कह रही है ऐसी 45
अरब कहकशाएं हैं और हर कहकशा में 22 अरब सितारे हैं और हर सितारा हमारे आफताब से। जहां शरा हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब हैं, तो आप भी आलमीन के नबी हैं। तो वहां यह भी बताया जाए कि आलमीन के रब हम हैं, आलमीन के नबी आप हैं और आलमीन का वली ये है, इसलिए तीनों वहां हो। वरना मुआहिदा पूरा नहीं होगा। हम हैं, आप हैं और एक और कुछ बातें होंगी। कलमा पूरा है, तीनों वली एक जगह मौजूद। क्या किसी को हैरत हो रही? अगर 3 शैतान एक जगह हो सकते हैं तो 3 वली एक जगह नहीं हो सकते। यानी बातिल की सारी ताकतों पे आपको यकीन है और हक की ताकतों पे यकीन नहीं है। चले इधर से ये चले और मलाए आला में ऐलान हुआ, वो आ रहे हैं, शाहराहों को सजा दो, कायनात को सजा दो। मुखातिब किया है मेरे चांद, जिसके हिज्र में तेरा सीना शिगाफ था, वो आ रहा। ऐ आफताब तुझे पलटाने वाला आ रहा है। ऐ सितारों अब गर्दिश से तुम निकल आओगे, सितारों की गर्दिश बदलने वाला आ रहा। अरे एक कहकशा आपको नजर आती है, आज साइंस कह रही है ऐसी 45 अरब कहकशाएं हैं और हर कहकशा में 22 अरब सितारे हैं और हर सितारा हमारे आफताब से बड़ा है। और हमने क्या देखा? 50,000 बरस की मसाफत पे अमेरिका की दूरबीन आसमान देखती। आज की रिसर्च में ब्लैक होल पर निगाह रुक गई। कायनात को देख लिया गया, कितने सितारे, कितनी कहकशाएं, कितने अरब खरब सैयारे, सितारे, आफताब, सूरज, किसकी रोशनी जमीन पे नहीं पहुंची, किसकी पहुंच गई, किसकी लाखों बरस के बाद रोशनी पहुंचेगी, सब देखता हुआ इंसान ब्लैक होल पे रुका और ब्लैक होल पे किताब आ गई कि जहां पे निगाह रुक गई एक काला दाग है। वो कहते ये आलमे अरवाह का रास्ता है, इसके आगे हमें नहीं पता कि क्या है। यानी आज इंसान ने 50,000 बरस तक की मसाफत को देख लिया, तो आज के मुशरिक इंसान की निगाह का सफर 50,000 बरस पे रुक रहा है। अगर मेरा नबी उसके आगे न जाता तो फिर इस्लाम क्या था? फिर इस्लाम क्या था? क्या इस्लाम की सच्चाई रहती? इसलिए मेराज जरूरी थी। इमाम ने फरमाया, मासूम सादिक ने फरमाया कि अगर तुम देख सको और अपने खला से निकल सको तो हम तुम्हें बताएं कि जमीन की जो रफ्तार है, अगर इसकी आवाज तुम सुन लो तो कलेजा फट जाए। और अगर तुम्हारी निगाहें इस जमीन का मखरूती साया पड़ते हुए खला में देखे कि जो जम्मरुदी कोहकाफ है, मखरूती साया जब पड़ता है जिस पे मखलूक आबाद है, कभी वो साया इस तरफ होता है, कभी वो साया उस तरफ होता है, और हर सैयारे का एक साया है और हर साया जम्मरुदी है। और तुम अगर ऊपर से देख सको इस कायनात को कि यहां मरीख, यहां उतारो, यहां जोहरा, यहां सुरैया के 7 सितारे, इसी में सूरह नज्म में शेरा, शेरा शीन ऐन रे छोटी ये, उस पे छोटा आलिफ जैसे कोटा लिखते हैं, शेरा सितारे का रब हूं मैं।
जो दुनिया का सबसे छोटा सितारा है। अल्लाह कह रहा है मैं उसका रब हूं, इसी सूरह नज्म में। और फिर 12 बुर्ज हैं, उस बुर्ज पर एक शाहराह है, उस शाहराह पे आफताब चलता है। एक कुतुब सितारा हम देखते हैं जिसके मरकज पे ये पूरी कायनात घूम रही है, इसके जवाब में जो दूसरा कुतुब है उसे हम नहीं देख सकते। कुछ सितारे सिर्फ यमन में नजर आते हैं। सोहेल यमनी एक सितारे को कहते हैं। सोहेल सितारा सिवा यमन के कहीं से देखा नहीं जाता। तो इंसान मोहताज है कि आसमान की इस पूरे नक्शे को किसी एक जगह से देख सके। और जिसके लिए कायनात बनी है, क्या यहां बैठ के देखे? वहां आओ जहां से हम आलमीन तुम्हें दिखा सकें, और सिर्फ दिखा ना सके बल्कि पूरे आलमीन को, मेरे जुमले को जाया न कीजिएगा, 2 आलमीन के हम रब हैं, और उस आलमीन को हम अगर आपकी गर्दे पाना बना दें, तो सफर तो नबी की मेराज का था। लेकिन अभी आपने तकरीर में सुना कि नबी ने वहां पहुंचकर अली को पाया, तो क्या सिर्फ नबी के कदमों में आलमीन है? जाने वाला इधर से गया, कोई उधर से गया, एक इधर से गया, एक उधर से गया, तो कौसैन बन। अब ये क्या परेशानी कि एक का सफर जाहिर और एक का गैब में रखा। एक का सफर जाहिर किया और एक का गैब में रखा। यहां मसला यही है कि 2 चीजें होती हैं, एक गैब में होती है और एक जाहिर होती है। जब तक के गैब और ज़हूर साथ ना हो तब तक चीज मुकम्मल नहीं होती। जैसे मेहंदी जाहिर सब्ज है, बातिन में सुर्ख है, ये हसन है, वो हुसैन है, कभी ये जाहिर, कभी वो गायब में, कभी ये गायब में, कभी वो जाहिर। अब ये मोहम्मद का सफर जाहिर था और ये मोहम्मद का सफर गायब में। कमाने बनाने वाले ने कौसैन कह दिया। एक गहरा सफर होता, मेरा जुमला जाया न करना, अगर एक गहरा सफर होता तो कौस कहता। जब 2 सफर होते हैं तो सिर्फ हसन नहीं कहता, हसनैन कहता है। सिर्फ कौन नहीं कहता, कौनैन कहता है। सिर्फ शक्ल नहीं कहता, शक्लैन कहता। कौसैन दोहरा सफर था, इसलिए कहा कौसैन। मुझे क्या पता इधर बराक आया था तो उधर क्या आया था? इधर जिब्रील लेने आया था तो उधर कौन आया था? हम क्या जाने? क्या एक ही फरिश्ता जिब्रील है? क्या उसके यहां एक ही सवारी थी? क्या उसके यहां जाने का एक ही रास्ता था? एक ही रास्ता था। वो तो मिंबर सलूनी पे बैठ के कह रहा है आसमान के रास्तों से वाकिफ ना जाता तो कैसे रास्तों से वाकिफ है? देखिए 2 सफर साथ चल रहे हैं, एक सफर नजर आ रहा है, एक नहीं नजर आ रहा। सफर दोनों साथ चल रहे, कोई इधर से गया, कोई उधर से गया। मंजिल एक है, तुम उधर से आना, हम इधर से आएंगे, एक जगह मिल के फिर चलेंगे। यानी सफर कोई आगे का लंबा सफर है। अब भी नहीं समझे आप? जब लंबा सफर होता है तो 2 मुसाफिर एक दूसरे को खत लिखते हैं। अगर दूर दूर हो तो आप वहां मिल जाइएगा, सफर वहां से शुरू होगा। अब भी नहीं समझे आप? कारवां लेके मदीने से निकले, लोग कहते हैं हज का इरादा था, नहीं सफर का इरादा था। यमन खत लिखा, अली तुम आके वहां पे मिलना, जब एक जगह मिलेंगे फिर साथ चलेंगे।
اب ساتھ اگر زمین پہ چلنا ہوتا تو چلتے، جانا دونوں کو اوپر تھا، اس لیے ممبر پہ ممبر بنا۔ غدیر ایک سفر، علی یمن میں تھے، اگر غدیر آپ کو پوری یاد ہوتی تو بڑا مزہ آتا۔ غدیر شروع یہاں سے ہوتی، علی گورنر بن کے یمن گئے ہوئے تھے، علی کے حصے کے جانور نبی لے کے گئے تھے قربانی کے، اور کہا تھا فلاں جگہ آپ آ کے مل جائیے گا، اور اس ملن کو تاریخ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے، جہاں پہ نبی اور علی ملے وہ یمن سے آئے، یہ مدینے سے آئے، اب ساتھ چلے، یعنی سفر اب شروع ہوگا جسے کہتے ہیں غدیری سفر، یعنی ساتھ چلنے والے ساتھ رہیں گے، پیچھے چلنے والے ادھر ادھر ہو جائیں گے، آگے چلنے والا اس کا ذمہ دار نہیں کہ کارواں میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے، ہاں ہم کو دونوں کو ساتھ وہاں تک جانا ہے۔ کہاں تک جانا ہے؟ جہاں تک جانا ہے آئیے وہ سب راستے دیکھ لیجئے، چونکہ دونوں کو جانا ہے اس لیے راستہ دونوں دیکھیں، اور صرف راستہ نہ دیکھیں، عالمین کو دیکھیں۔ اور قرآن کہتا ہے جیسے ہی سدرہ کی منزل آئی، سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، آم کا درخت کہہ دیتا، ملتان والے تو خوش ہو جاتے، بیری کا تو ایک ایک کہیں سب نے باغ میں لگایا ہوا ہے، آم کے تو سینکڑوں، کوئی اور پودا کہہ دیتا، جامن کا کہہ دیتا، سیب کا کہہ دیتا، انار کا کہہ دیتا، سدرہ بیری کا درخت۔ یہ بیری کے درخت میں کیا خاص بات ہو گئی؟ جس طرح بیری چھاتا ہے ایسے کوئی درخت نہیں چھاتا۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں ایک نور کا درخت ہے جو بیری کے درخت سے مشابہ ہے، یعنی بیری کا درخت۔ بتانا یہ تھا کہ ایک بیری کا درخت اعلیٰ جگہ پایا جاتا ہے، اس بیری کے درخت کو نہیں بتانا تھا۔ قرآن میں کہا سدرہ، وہ بیری کے درخت تک پہنچا اور وہاں جبریل رکا، سدرہ پہ جبریل رکے، سفر ابھی اور آگے۔ دوسری حدیث آئی حضور کی، جو بیری کے درخت کو کاٹے اس پہ خدا کی لعنت۔ بیری کا درخت خود اگتا ہے، اس کی اپنی مرضی۔ حسین کی قبر بے سایہ تھی، سرہانے بیری کا درخت اگا، ہارون رشید نے اسے پتہ کیا، حدیث رسول سچ ہوئی، وہ آیت یہ حدیث، سدرہ سے سدرہ تک، یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ، وہ بھی معلیٰ یہ بھی معلیٰ، یہاں بھی آ کے ملک رک جاتا ہے ادب سے، قبر حسین کے پاس ملک رک جاتا ہے، بیری کا درخت سدرہ، یہ بھی سدرہ وہ بھی سدرہ، سدرہ کے پاس رکا، یعنی قبر حسین پہ جو درخت ہو اس کی شبیہ اگر آ جائے تو ملک احتراماً رک جائے، جبریل رک گئے، چلو اب ہم نہیں جا سکتے، اب نہیں جاؤ گے، کر نہیں، بال برابر بھی آگے بڑھے تو ہم جل جائیں گے۔ ملک کہاں جل سکتا ہے؟ نور کیسے جلے گا؟ لیکن کہا جبریل نے، کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کی جگہ یہ ہماری جگہ، وہ آپ کی جگہ یہ ہماری جگہ، آپ کی جگہ اگر ملک بھی آ جائے تو جل جائے، اب جلنا ہے، تیاری بتائی ہے جبریل نے، اے نبی جو آپ کی جگہ آ جائے اس کو جلنا ہے، وہ چاہے ملک کیوں نہ ہو، اس کے معنی اس کا بار بھی کوئی اٹھا نہیں سکتا اس جگہ کا جب تک کہ ولی نہ ہو، جب فرشتہ بار نہ اٹھا سکا تو بدو کیسے اٹھائے گا؟ آپ جائیے، خدا حافظ، کہ تو تم کیا کرو گے؟ واپس چلے جاؤ گے؟ کہ نہیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے،
छोड़िए, हम यहां रुके। क्या करोगे? हम इंतजार करेंगे। वो बढ़ गए। जब जिब्रील नहीं जा सकते तो हम और आप वहां कैसे जा सकते हैं? हमको भी सिदरा पे रुकना पड़ा, आपको भी सिदरा पे रुकना पड़ा। जिब्रील जाने का देंगे आपको? न हमें जाने दिया, न आपको जाने दिया। नबी मेरा आगे बढ़ गया, हम सब सिदरा पे रह गए। क्या जुमला जाया कर देंगे आप? यहां से सफर शुरू हुआ, मदीने, करबला, मस्जिद अक्सा होता हुआ पहला आसमान। तवज्जो, पहला आसमान, पहले आसमान पे पहुंचे, आदम से मुलाकात हुई। दूसरा आसमान हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान जनाब यहया से मुलाकात हुई। चौथा आसमान हजरत ईसा से मुलाकात हुई। पांचवा आसमान हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठा आसमान हजरत मूसा से मुलाकात हुई। सातवां आसमान देखा इब्राहिम टेक लगाए बैठे, चूंकि जद थे। अब जैसे भी दादा से मुलाकात की हो, हम क्या जाने, जो भी घर के आदाब हो। सातवां आसमान, लौह भी पीछे, कुर्सी भी, सब पीछे रह गया, सिदरा तक आ गए। जुमला गाया तो नहीं करेंगे। वो सफर जो मैं हानि के घर से शुरू हुआ, मेरा जुमला जाया ना करना। वो सफर जो मैं हानि के घर से शुरू हुआ, सिदरा पे खत्म हुआ। हानि के घर से सिदरा तक रावी सफर का जिब्रील था। अब जो सफर सिदरा से शुरू हुआ, रावी कौन? मलक जा नहीं सकता, तो अब जरूरत है कि वली हो, ताकि सफर तो बताए कि सिदरा के आगे क्या हुआ। इसलिए जरूरत है, घबराइएगा ना कि मेराज में अली क्यों आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं। जिब्रील अभी तक साथ साथ चल रहे थे तो बर्दाश्त है, और सिदरा के बाद कोई और साथ हुआ तो त्योरियों पे बल आने लगे। क्यों? फिर कह दूं जुमला, शागिर्द रुक गया तो अभी तक खुश थे, अब उस्ताद आया है तो जल जल के मर जाओ। आज ही तो पता चलेगा, आज पता चलेगा शागिर्द की हद क्या है और उस्ताद की हद क्या है। तो हम कहां जाएं? हम भी तो सिदरा पे रुक गए। तो जब हम सिदरा पे रुक गए तो क्या गूंगे बन के बैठे और जिब्रील से बातें करें? जब तक वो वापस आए तब तक जिब्रील से बातें करें। आप तो जा नहीं सकते, हम भी जा नहीं सकते। पूरी मजलिस सिदरा पे रुकी, तकरीरी सिदरा पे रुक गई। डॉक्टर साहब मुझे देख रहे हैं 11 बजे तो दौलत गेट पे बैठना है। वो कह रहे हुआ क्या है इसको कि मसाइब भी नहीं पढ़ने, फिर भी पढ़ने 11 बजा दिए, तो मेराज कहां पूरी हो जाएगी? अभी सफर कहां पूरा हुआ? तकरीरें अभी हैं, देखा जाएगा। हैं? तवज्जो कीजिएगा, आगे जा नहीं सकते, सिदरा पे रुके हुए, तो क्या गूंगे बने बैठे रहे? आओ जिब्रील अमीन कुछ बातें हो जाएं, आओ बातें हो जाएं। ए जिब्रील अमीन क्यों खड़े हो यहां? इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर हैं। किसके? मोहम्मद के। जिब्रील तुम भी इंतजार करते हो, तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमने कहा मोहम्मद का। अब यहीं पे आप पहचाने जाएंगे कि आप में आज मुकस्सिर कितने बैठे हैं। अभी मैं पहचानता हूं, अभी पकड़ता हूं, मंजिल आ गई। जिब्रील ने हम सबको देखा, आप सबने जिब्रील को देखा। कि अच्छा तुम भी इंतजार करते हो? हाँ तुम भी इंतजार कर रहे हो कि अभी मोहम्मद आएंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद आएंगे। तुम भी सिदरा पे, हम भी सिदरा पे। जिब्रील हमें देखने लगे। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद? हाँ
भाई आया जुमला बस, अब यहीं पे आपका इम्तिहान है जेहानत का। आया जुमला। एक बार बड़े साहब मखदूम साहब, जमदुल साहब, गर्देजी बिरादरान, कासिम साहब, डॉक्टर साहब, हमारे अजहर साहब, मौलाना अहमद साहब, खुर्शीद गर्देजी साहब बुजुर्ग हमारे, ये हमारे हाशिम गर्देजी साहब, हमारे सारे जवान, हमारे सारे भाई, और इन्होंने बढ़कर कहा जिब्रील जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो भी मोहम्मद। लेकिन जिब्रील जब तक तुम्हारा वाला आए और हमारा वाला आए एक बात हो जाए, और वो बात ये है कि हमारे तुम्हारे मोहम्मद में एक जरा सा फर्क है। फर्क तो है ही नहीं, अव्वलवाना मोहम्मद, कुल्लवाना मोहम्मद, औसतवाना मोहम्मद, ये सब मोहम्मद, पहला मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। लेकिन ये क्या कहा आपने कि हमने जिब्रील से सब ने कहा तुम्हारे मोहम्मद में और हमारे मोहम्मद में एक फर्क है। जिब्रील तो सुन चुके थे सब मोहम्मद, कहले वो कैसा तुम्हारा मोहम्मद है कि जिसमें थोड़ा सा फर्क है। हमने कहा हाँ फर्क है। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, उसके पुष्ट पर, मोहम्मद के पुष्ट पर मोहर नबूवत है। तुम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हो जिब्रील, उसके पुष्ट पर मोहर नबूवत है, और वो मोहर नबूवत रौंदी गई कदमों से। हम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं उस पे जो मोहर है उस पे कोई कदम नहीं रख सकता। जिब्रील के पास जवाब नहीं था। जिब्रील तो मंजर देख चुके थे, जिब्रील तो खुद मंजर देख चुके थे, और यह भी बात मालूम है कि वो जो मोहर है अब कुछ जिब्रील बोल नहीं सकते। लाख जिब्रील मुकस्सिर बनना चाहे तो इस वक्त बन नहीं सकते, इसलिए कि जिब्रील गवाह है। जिब्रील को पता है कि मोहर क्या है। मोहर यह है कुरान की आयत, वह तम्मत कलिमतो रब्बे का सिद्क़ों वादला, तेरे रब का कलमा अदालत सिदाकत के साथ खत्म हुआ। जहां खत्म हुआ वहां कोई कदम कैसे रखे। 12वें इमाम के पुष्प पे यह आयत लिखी है। अब 12वें के बाद कोई अली अवली हो तो कदम रखे। जिब्रील तो गवाह, जिब्रील इसलिए गवाह कि अली दोष पे चढ़े, और जब उतरे तो कूद के उतरे। तो नबी ने कहा अली कैसे उतरे? का बिल्कुल ऐसे फूल की तरह। का तुम थोड़े उतरे, जिब्रील ने तुम्हें गोद में लेके उतारा। तो वो तो गवाह है कि कदम किसी के हैं। क्या बातें बनेंगी कल बताओ जरा, और दलील कहां से आएगी? वो भी सच ये भी सच। एक मोहम्मद वो, एक मोहम्मद ये। इंतजार जिब्रील को भी, इंतजार हमको भी। हम खड़े हुए हैं, अब कोई आए तो हमें बताए क्या गुजरी। अब मेरा पहला जुमला जाया ना करना। जब कहा अली तो गोया कहा हसन, अली तो गोया मुंशी काजिम। बादशाह वक्त ने कहा क्यों कहते हैं रुकू में सुभाना रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, क्यों कहते सजदे में सुभाना रब्बी अलाला व बिहम्दे? तो तुझे ये भी नहीं मालूम नमाज मेराज में मिली, इसलिए नमाज को मेराज मोमिन कहते हैं। एक मेराज वो, और आपकी मेराज मुसल्ले पे आना, नमाज पढ़ना। मोमिन जब नमाज पढ़ता है मेराज में होता है। क्या मर्तबा मोमिन का बढ़ाया नमाज के जरिए। लेकिन क्या सब नमाज पढ़ने वाले मेराज करते हैं? नहीं। फिर जिब्रील से बात करें। अब जो चले पहले आसमान से क्या हुआ?
का सीधे हाथ से आवाज आई, इधर देखिए, नबी ने नहीं देखा। फिर उल्टे हाथ से आवाज आई, इधर देखिए, नबी ने नहीं देखा। सामने देखते रहे। जिब्रील ने पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह बता रहा है, अगर देख लेते मुड़ के तो पूरी उम्मत आपकी यहूदी हो जाती, और अगर उल्टी तरफ मुड़ के देख लेते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। मेराज में इधर उधर नहीं देखा जाता। नमाज मेराज है, जिसने इधर उधर देखा यहूदी हुआ। खत्म करें, एक सलावत पढ़िए। वो आए ना कौन बताए क्या हुआ। तो इसने बताया, सुन, वो चले और कोई न था, न धूप न साया, न दम न आदम, न आफताब न महताब, न सितारे न सैयारे, कोई नहीं। और आवाज आ रही थी, आओ और करीब आओ, आइए आइए, और करीब और करीब। बताने वाले ने बताया, एक पर्दा हटा, जबरूत का आलम। दूसरा पर्दा हटा, आवाज आई, आइए। तीसरा पर्दा हटा, आइए। चौथा पर्दा हटा, बढ़िए। पांचवा पर्दा हटा, बढ़िए। छठा पर्दा हटा, और बढ़िए। सातवां पर्दा हटा। जैसा ही सातवां पर्दा हटा, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिह। तवज्जो, सातवां पर्दा हटा, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिह। मूसा काज़िम फरमा रहे, बस वो आखिरी पर्दा था। जब रुकू से उठे क़याम में तो उस पर्दे को लहराते देखा। वो आखिरी पर्दा जो लहराया तो सजदे में गए कि सुभान रब्बी आला। जैसे ही कहा सुभान रब्बी आला व बिहम्दिह, तो एक कमान बनी। जब एक कमान बनी तो उधर से भी आवाज आई, पता चला दूसरी कमान बनी। कौशल दो कमाने मिली। मूसा काज़िम फरमाते हैं बाबुल हवाए कि नमाज यादगार है मेराज की। ये अमल हबीब का इतना पसंद आया कि कहा पूरी उम्मत यही करे। जाइए 50 नमाजें उम्मत को दीजिए। मूसा ने कहा कितनी लाए? का 50 का नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, 40 करा लीजिए। अरे 40 ये भी बहुत है, और कम कराइए। जब 5 रह गई, मूसा ने कहा ये भी बहुत है। मूसा ने कहा ये भी बहुत है। नबी ने कहा अब शर्म आती है, कम कराते। मेरा नबी 5 से थोड़ी कोई चीज कम कराता था। अब 5 के बाद क्या है? 5 के बाद 3 है, और 3 5 मेरा नबी का था। और 5 पे रुका।
میری امت کی، اس لیے کہا معراج مومن۔ امام ہفت اللہ کہا رہا سفر میں صرف علی تھوڑی تھے۔ میں نے ایک مسئلہ آپ کا حل کیا، بغیر پہلے حل کیا، ضروری تھوڑی ہے کہ صرف علی کہا جائے اذان میں۔ علی کی جگہ آپ حسن کہہ لیجئے، حسین کہہ لیجئے، 12 کہہ لیجئے، سب اللہ کے خلیفہ، سب خلیفتہ بلا فصل، ان سے بلا فصل، فاصلے والوں سے بلا فصل۔ تو صرف علی نہیں سفر دیکھ رہے، جو علی کے صلب میں ہے وہ سفر دیکھ رہے۔ پتہ چلا معراج میں صرف علی تھوڑی ہے۔ بھائی میرا جملہ ضائع نہ کرنا، 2 سفر بتائے، صلب نبی میں فاطمہ ہے، صلب علی میں 11 امام ہیں، جن کی بھی معراج ان کی بھی۔ یہ 14 کے 14 معراج میں تھے، گھبراہٹ کیا ہے؟ ارے وہیں تو ہیں جہاں سے آئے تھے، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی وطن میں تو ہیں۔ ہائے اگر آ جاتی 50 تو کیا ہوتا؟ دعائیں دو موسیٰ کو کہ تمہاری مدد کی، تم کہہ رہے ہو ہم مدد کے قائل نہیں۔ ورنہ 50 پڑھنی پڑتی، 5 مشکل ہو رہی ہیں، 50 کون پڑھتا؟ یہ گنتیوں میں بھی بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، ذرا سے زیادہ کہہ دیا، باج بڈھے کہتے ہیں دیکھیے سب حدیث ابو ہریرہ کی روایت، ابو ہریرہ گنتی کیا جانے۔ تو وہاں پر ملک کو دیکھا جو شمار کر رہا تھا، کہ کب سے شمار کر رہا ہے یہ بیٹھا ہوا گنتی؟ کہ خلقت آدم سے 50 لاکھ برس پہلے۔ کہ تو گن کیا رہا ہے جو اب تک ختم نہیں ہوا؟ خلقت آدم کا فضائل علی اب تک تو ختم نہیں ہوئے، جب ملک نہ ختم کر سکے، کہہ دوں جب اللہ کے فرشتے فضائل علی نہ گن سکے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے اس شب قدر میں، اس مبارک رات میں۔ کل کا ہزاری روزہ رکھیں گے، رکھ کے ہی فوراً کھول دیں گے، اور کوئی نہ کوئی کھلا دے گا، جو کھلائے گا اس کو بھی 1000 روزوں کا ثواب، اور آپ کا ثواب اپنے پاس رہے گا۔ سرکار دو عالم آسمانوں کے گئے، ہم دعا کرتے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کا دماغ، ذہن، ذہانت، عقل سب کچھ ہر وقت معراج میں رہے، سرشاری کی کیفیت رہے، بانیان محفل کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار ہم نے جو بیمار اس مبارک رات کی برکت سے سب کو شفا یاب کر، پروردگار عالم ہم میں جو مر چکے ان سب کو اعلیٰ علیین نے بلند مرتبہ عطا فرما، جنت البقیع کو تعمیر فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما۔